ఈ మత్తయి సువార్త 20వ అధ్యాయం 10 నుంచి 15 వచనాలు చదువుకుంటాం. I'll read it. Matthew chapter 10, 10 to 15. When the workers who were hired first came to get their pay, they thought they would be paid more than the others, but each one also received one silver coin. When they got their silver coin, they complained to the man who owned the land. They said, "Those people were hired last and worked only 1 hour, but you paid them the same as us. And we worked hard all day in the hot sun." But the man who owned the field said to them, "Friend, I am being fair with you. You agreed to work for 1 silver coin, right? So take your pay and go. I want to give the man who was hired last the same pay I gave you. I can do what I want with my money. Why should you be jealous because I am generous?" Now this story is simple. A certain landowner needs workers. ఈ యొక్క వృత్తాంతం చాలా సాధారణమైనది. ఒక ద్రాక్ష తోట యజమానికి పనివారు అవసరమై ఉన్నారు. In those days, the work time was about 12 hours. ఆ రోజుల్లో 12 గంటలు పని చేయాల్సి ఉండేది. From 6 in the morning to 6 in the evening. ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు సహజంగా పని చేస్తుండేవాళ్ళు. So this landowner goes at 6 a.m. and picks up some workers for the farm. కాబట్టి తన యొక్క ద్రాక్ష తోటకు ఉదయం 6 గంటలకు వెళ్ళి ఇంటి యజమాని కొంతమంది పనికి కుదుర్చుకున్నాడు. He agrees, negotiates a certain wage and puts them to work. వాళ్ళకి ఒక దేనారం చొప్పున మాట్లాడుకొని వాళ్ళని పనిలో పెట్టుకున్నాడు. At 9 p.m. he goes again and picks a few more. మరలా 9 గంటలకి ఆయన సంత వీధిలోకి వెళ్ళి మరికొంతమంది తీసుకొచ్చాడు. Then at 12 o'clock he picks a few more. 12 గంటలకి మరికొంతమంది పనివారిని కుదుర్చుకున్నాడు. At 3 o'clock he picks a few more. అలాగే 3 గంటలకు కూడా ఆయన పనివారిని కొంతమందిని కుదుర్చుకున్నాడు. Then at 5 o'clock, 1 hour before close, he sees a few more standing and tells them to come and work. అలాగే పని ముగించడానికి 1 గంట ముందు కూడా ఆయన వెళ్ళి మరికొంతమందిని ఆయన ద్రాక్ష తోటలోనికి తెచ్చుకున్నాడు. In English language there is a term called the 11th hour. ఇంగ్లీష్ భాషలో 11వ గంట అనే ఒక మాట ఉంది. Probably it came from this parable, 11th hour workman. బహుశా ఆ యొక్క పదము ఈ యొక్క వృత్తాంతం నుంచే, ఈ ఉపమానం నుంచే తీసుకొని ఉంటారు. And in the day's end, the payment time comes, he calls the last people. The people he hired last, he calls them first. ఇక ఆ రోజున సాయంత్రం పూట చెల్లించాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు ఆయన 1 గంట పనిచేసిన వారిని ముందుగా పిలిచాడు. And he gives them a full day wage. ఒక రోజు మొత్తానికి చెల్లించే చెల్లింపుని ఈ గంట పనిచేసిన వాళ్ళకి ఆయన చెల్లించాడు. So the others who work from morning, who are now standing in the line, they begin to expect more. ఇప్పుడు ఉదయం నుంచి పనిచేసిన వాళ్ళు ఆ యొక్క వరుస క్రమంలో నిలబడి మరి ఎక్కువ వస్తుందని ఆశిస్తూ ఉన్నారు. But they are also given the same. అయితే వాళ్ళకు కూడా ఆయన అదే చెల్లింపుని చేశాడు. And they begin grumbling. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆయన మీద, ఇంటి యజమాని మీద సనుగుతూ ఉన్నారు. Even when we look at this, it looks unreasonable. It looks unfair. ఈ యొక్క విషయాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు అంత సరైనదిగా ఇంటి యజమాని జరిగించలేదేమో అని మనకు అనిపిస్తుంది. Because the people who work for 12 hours got the same amount as people who work for 1 hour. ఎందుకంటే గంట పని చేసిన వాళ్ళకి ఆయన అదే చెల్లింపు చేశాడు, 12 గంటలు పని చేసిన వాళ్ళు కూడా అదే చెల్లింపు చేశాడు. But then the owner tells them, అయితే ఇంటి యజమాని అంటూ ఉన్నాడు, "I have given you what I promised. నేను మీకు ఏదైతే వడబడ్డానో దాన్ని మీకు ఇస్తూ ఉన్నా అని చెప్తున్నాడు. It is only that I decided to give them also the same. That's all." వాళ్ళకు కూడా నేను ఆ విధంగానే నిర్ణయించుకున్నాను కాబట్టి ఆ విధంగా ఇస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పాడు. Can't I do what I want with my money? కాబట్టి ఇప్పుడు నా యొక్క సొమ్ముతోటి నా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చేయటం న్యాయం కాదా? Can't I do what I want with what belongs to me? నాకు చెందిన దాంతోటి నా ఇష్టం వచ్చినట్లు జరిగించడం న్యాయం కాదా? Are you jealous because I am generous? కాబట్టి నేను మంచివాడిని అయినందున మీకు కడుపు మంటగా ఉన్నదా? So this is the moral, right? How we allow ourselves to feel bad about the good that happens to someone else. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఒక నీతి ఏంటంటే, ఇతరులకు మంచి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా మనం బాధపడుతూ ఉంటాం. But you know what? అయితే విషయం ఏంటంటే, everyone getting equal may not be fair also. అందరికీ సమానంగా ఇవ్వటం అనేది అన్నిసార్లు న్యాయం కాకపోవచ్చు. For example, in this incident, ఈ యొక్క సంఘటన మనం చూసినట్లయితే, what kind of worker will wait till 5 o'clock? అసలు 5 గంటల వరకు పని దొరక్క ఎటువంటి పని వాళ్ళు సంత వీధిలో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు? The best people have gone. శ్రేష్టమైన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. The worst fellows may have been gone by 3 o'clock.
కొంత యోగ్యత లేని వాళ్ళు కూడా 3 గంటలకే బహుశా పనికి వెళ్ళుంటారు. Who will stay back till 5 o'clock? 5 గంటల వరకు ఎటువంటి మనుషులు వేచి చూస్తూ ఉంటారు? Most likely someone who's desperate. చాలా వరకు గొప్ప అవసరత కలిగిన వాళ్ళే ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. They know nobody will hire at this time, but they badly want, hoping against hope, they are still waiting. ఎవరు వాళ్ళు పనికి పిలవకపోయినా కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు పిలుస్తారు అన్న నిరీక్షణ లేని సమయంలో కూడా నిరీక్షణ కలిగి వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. Maybe someone at home is not well, maybe there is not enough food, and they're hoping against hope that will someone hire us? కాబట్టి ఇంటి దగ్గర ఏదో గొప్ప అవసరత ఉండుంటుంది, ఆహారం లేకపోయి ఉండొచ్చు. నిరీక్షణ లేని సమయంలో కూడా వాళ్ళు నిరీక్షణ కలిగి ఒక యజమాని కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. And these people are absolutely dependent on a merciful person giving them a chance they don't deserve. కాబట్టి వీళ్ళు ఏమాత్రం కూడా నోచుకొని యోగ్యత లేని ఒక కనికరం కలిగిన ఒక యజమాని కోసం వీళ్ళు ఎదురు చూస్తూ నిలబడ్డారు. But nobody was choosing them. అయితే ఎవ్వరు కూడా వాళ్ళని ఎన్నుకోలేదు, పిలవలేదు, ఎంపిక చేయలేదు. And the owner comes to them as a merciful savior. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక కనికరంతో కూడిన ఒక ఇంటి యజమాని ఒక రక్షకుడిగా వాళ్ళకి తారసిల్లాడు. Understanding their desperation, he was giving them more than they worked for. వాళ్ళ యొక్క గొప్ప అవసరతను అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ ఆయన ఇచ్చాడు. He gave them a job they did not deserve. He gave them the money they did not deserve. వాళ్ళు ఏమాత్రం కూడా యోగ్యత లేని ఉద్యోగం పని వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. వాళ్ళు ఏమాత్రం కూడా నోచుకొని ధనము వాళ్ళకి ఇచ్చాడు. From this incident we see true fairness is not necessarily treating everyone equal. కాబట్టి ఈ యొక్క సంఘటన మనం చూస్తుంది ఏంటంటే అందరినీ సమానంగా చూడటం అనేది ఒక నిజమైన న్యాయం కాకపోవచ్చు. True fairness is giving someone what they need. ఒక వ్యక్తికి ఏదైతే అవసరమో దాన్ని ఇవ్వటమే నిజమైన న్యాయంగా ఈ సంఘటనలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. True fairness is helping someone come out of their desperate situation. ఒక గొప్ప అవసరం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తికి సహాయం చేయటమే నిజమైన న్యాయంగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. By the way, we know this story is not about the workers, it is about us. ఈ యొక్క వృత్తాంతము పనివారిని గురించి కాదు కానీ మన గురించి రాయబడింది. How God chose us who are unworthy and undeserving. ఏమాత్రం యోగ్యత లేని అర్హత లేని మనల్ని దేవుడు ఎలా ఎన్నుకున్నాడో ఈ వృత్తాంతం తెలియజేస్తుంది. All of us who are saved here, we are that 5 p.m. workers. రక్షించబడి ఇక్కడ కూర్చున్న మనందరం కూడా 5 గంటలకు పనికి కొలచబడిన వారి వంటి వారమే. What God did was unfair. దేవుడు చేసింది ఏమాత్రం కూడా న్యాయంగా కనిపించదు ఇక్కడ. You know that God should send his son to die for sinners like us sounds very unfair. దేవుడు తన యొక్క ఏకైక కుమారుడు మన వంటి పాపుల కోసం మరణించడానికి పంపించడం అన్నది ఏమాత్రం కూడా న్యాయంగా కనిపించదు. That's why the gospel, when you share it, doesn't appear logical many times. కాబట్టి చాలా సార్లు సువార్త గురించి ఆలోచన చేసినప్పుడు తర్కబద్ధంగా అది మనకు కనిపించదు. A man of God named Sanders, he was sharing the gospel in one place. శాండర్స్ అనే ఒక దైవజనుడు ఒక స్థలంలో దేవుని వాక్యం పంచుకుంటూ ఉన్నాడు. Where many unbelievers were hearing him. అనేక మంది అవిశ్వాసులు ఆ యొక్క వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు, సువార్త వింటూ ఉన్నారు. After he shared about the life of Lord Jesus, someone stood up and asked like this. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క వృత్తాంతం పంచుకున్న తర్వాత ఒక వ్యక్తి లేచి ఈ విధంగా ఆయన్ను అడిగాడు. The man was not a critic actually, but the gospel didn't make sense to him. దైవజనుడిని అడుగుతున్న ఈ యొక్క వ్యక్తి విమర్శకుడు కాదు కానీ ఆ యొక్క సువార్తను మరింతగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు. So he asked some of the questions like this. కొన్ని ప్రశ్నలు ఈ విధంగా దైవజనుడిని ఆయన అడిగాడు. He says, you mean God became a baby? దేవుడు నిజంగా ఆ శిశువుగా మారాడా? So the preacher said yes. అప్పుడు దైవజనుడు అన్నాడు అవునండి అని చెప్పాడు. He was born in a sheep stable? ఆ యొక్క పశువుల పాకలో ఆయన జన్మించాడా? Yes. అవును. After became a baby, he was raised up in a poor home? ఆయన Yes. శిశువుగా జన్మించిన తర్వాత ఆ యొక్క నిరుపేద కుటుంబంలో ఆయన పెంచబడ్డా? అవును. And yet he calls himself the son of God? అయినప్పటికీ కూడా ఆయన దేవుని కుమారుడేనా? Yes. అవును. He never traveled outside his country, never studied in any college, never lived in a palace, and still he says he's the creator of the universe? ఆ యొక్క దేశం దాటి ఎప్పుడు ఆయన వెళ్ళలేదు, ఎటువంటి కళాశాలలో ఆయన చదువుని అభ్యాసం చేయలేదు, ఎటువంటి విశ్వవిద్యాలయంలోకి వెళ్ళలేదు, అయినప్పటికీ ఆయన సృష్టికర్తేనా? And the crucifixion, he was betrayed by his own people, no followers came to his defense. తన యొక్క సొంత జనుల చేతే సిలువ వేయబడడానికి అప్పగించబడ్డాడు, ఆయన పక్షంగా ఎవరు కూడా ముందుకు రాలేదు. He was executed like a thief. ఒక నేరస్తుడు వలె ఆయనకు మరణశిక్ష విధించబడింది. Yes. అవును. And after 3 days he rose from the grave and resurrected and made an appearance to over 500 people. 3 రోజుల తర్వాత ఆయన పునరుద్ధానుడై సుమారుగా 500 మందికి కనబరుచుకున్నాడు. Yes. అవును. And this proves that God loves his people and is providing a way for them to return to him.
ఇది దేవుడు మనుషుల్ని ఎంతగా తన ప్రజల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో, తన ఎదుటకు రమ్మని ఎంతగా కోరుకుంటున్నాడో తెలియజేస్తుంది. Yes. అవును. Does it prove? Yes, he says. Then he says, doesn't it sound illogical? Doesn't it sound ridiculous? ఇది కొంత తర్కానికి నోచుకునేది గాను, కొంత అసాధ్యమైనది గాను అనిపించడం లేదా అని అడిగాడు. The preacher replied, yes, it sounds illogical, he said. దైవజనుడు చెప్పాడు, అవును ఇదంతా న్యాయంగా మనకు కనిపించడం లేదు. Now you tell me, it sounds illogical, right? Even when we look in from an intellectual point of view. సహజంగా లోకానుసారమైన జ్ఞానంతో మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా న్యాయమైనవిగా కనిపించవు మనకి. You see, from a human point of view, what God did does not make sense. మానవ దృష్టితో మనం చూసినప్పుడు దేవుని యొక్క విషయాలు సరిగా అర్థం కావు, గ్రాహ్యం కావు. Why should God do all these things? ఎందుకు అసలు దేవుడు ఈ కార్యములన్నీ ఈ విధంగా జరిగించాల్సి వచ్చింది? Now let us change our view a little. ఈ యొక్క దృష్టి మనం మార్చి చూసినట్లయితే, how would what God did look from my need point of view? మన యొక్క అవసరతలో నుంచి దేవుడు జరిగించిన వీటన్నిటిని మనం ఒకసారి చూద్దాం. Imagine a patient lying on the bed. ఒక పడక మీద ఉన్న ఒక రోగిని మనం ఊహించుకుందాం. There is nobody to take care of him. ఆ యొక్క రోగి పట్ల శ్రద్ధ వహించడానికి ఎవరు కూడా లేరు. He's a beggar. Let's say he's lying on the street. లేదు ఒక వీధిలో పడి ఉన్న ఒక యాచకుడు అనుకుందాం. He gets a few coins every day somebody puts, but he's even weak to even beg. ఆ యొక్క యాచకుడు ఎంతో బలహీనంగా ఉన్నాడు. ప్రతిరోజు తన యొక్క ప్రతిరోజు తన యొక్క జీవనం కోసం కొన్ని నాణ్యములు ఆశించేవాడుగా ఉన్నాడు. Slowly he's dying. అలాగే క్రమక్రమంగా తన యొక్క శరీరం క్షీణించిపోతుంది అనుకుందాం. Then one kind person comes and takes him home and cleans him, feeds him and gives him a place to stay. అయితే ఆ సమయంలో ఒక దయాద్ర హృదయం కలిగిన వ్యక్తి తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి స్థలం ఇచ్చి ఆహారం ఇచ్చి పోషిస్తూ ఉన్నాడు. You see, from a logic point of view, what that kind man didn't make sense. That poor man can give him nothing in return. సహజంగా ధనవంతుని విషయం నుంచి చూసినట్లయితే ఆ యొక్క పేదవాడు ఏమి తిరిగి ఇవ్వలేడు కాబట్టి అది సరైనదిగా మనకి కనిపించదు. But from that sick person's point of view, that was what he needed. అయితే ఆ యొక్క రోగి నుంచి మనం చూసినట్లయితే తనకు కావాల్సింది అదే, తన యొక్క అవసరత అదే ఉంది. Same with us. అదే విధంగా మనతో కూడా, I am not worthy, I am sick, I am not qualified, but I need a savior. నాకు అర్హత లేదు, యోగ్యత లేదు, నేను పాప రోగంతో ఉన్నాను, నాకు రక్షకుడు అవసరం. Logic wise it does not make sense because we live in a world where you're qualified. If you're not qualified, you're rejected. సహజంగా లోకానుసారంగా చూసినట్లయితే ఇది తర్కబద్ధంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నువ్వు అర్హత లేనట్లయితే ఈ లోకం నిన్ను వెలివేస్తుంది. But God in his love does not exclude us. అయితే దేవుని యొక్క ప్రేమ, ఆయన యొక్క ప్రేమలో ఆయన మనల్ని వెలివేయలేదు. What God did does not make sense, but what he did what was needed for us. కాబట్టి దేవుడు ఏదైతే చేశాడో అది న్యాయంగా కనిపించకపోవచ్చు కానీ అది మనకు ఏదైతే అవసరమో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే అది అంత సరైనదిగా కనిపిస్తుంది. Many years back, another person was sharing the gospel in a place, and after he shared the gospel, he asked, "Does anybody have any questions?" ఒక స్థలంలో ఒక దైవజనుడు వాక్యం పంచుకున్న తర్వాత ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయని ఆ యొక్క జనసమూహాన్ని అడిగాడు ఆయన. This was in the US. అమెరికా దేశంలో జరిగింది. Immediately, a man on the back raised his hand and said, "Is it fair that a murderer who accepts the Lord Jesus Christ as Savior, is it fair that he goes to heaven?" ఒక వ్యక్తి వెనక భాగం నుంచి దైవజనుడు అడిగింది ఏంటంటే, ఒక నరహంతకుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించి పరలోకం చేరుకోవడం అనేది న్యాయమేనా అని అడిగాడు. The background was there was a murderer named Timothy McVeigh who made a commitment to God just before he was executed. He became a believer just because before he was executed. ఆ యొక్క నేపథ్యం ఏంటంటే ఆయన ఎందుకు అలా అడిగాడంటే, తిమోతి అనే ఒక నేరస్తుడున్నాడు. ఆయన తన యొక్క మరణశిక్షకు క్షణకాలం ముందు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించాడు. He was sentenced because he exploded a bomb that killed 168 people, which included 19 children. అసలు ఎందుకు ఆయనకు మరణశిక్ష విధించబడిందంటే ఆయన ఒక బాంబు పేలుల్లో పాలుభాగస్తు రావడం వల్ల 168 మంది చనిపోయారు. అలాగే 19 మంది చిన్నపిల్లలు కూడా వాళ్ళలో ఉన్నారు, చనిపోయిన వారిలో. So this person's question was, is it fair that he goes to heaven? కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ యొక్క వ్యక్తి అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈ నరహంతుడు పరలోకం వెళ్ళటం న్యాయమేనా అంటున్నారు. It's important to answer this question, right?
ఈ యొక్క ప్రశ్నకి జవాబు ఇవ్వడం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైంది. You see, from a strict justice point of view, it is not fair that a murderer should spend eternity in heaven. న్యాయంగా తర్కబద్ధంగా చూసినట్లయితే ఈ నేరస్తుడు పరలోకం చేరుకోవడం అనేది ఏమాత్రం కూడా న్యాయసమ్మతం కాదు అది. But then again, it is not fair that you and I also should go to heaven, right? మరి అదే సమయంలో నువ్వు నేను కూడా పరలోకం చేరుకొని నిత్యత్వం అనుభవించడం కూడా అది ఎంతో అసాధ్యం. If God were to treat us in fairness from the worldly sense, we will all be in hell. లోకానుసారమైన న్యాయంతో గాని దేవుడు గాని మనల్ని న్యాయం తీర్చినట్లయితే అందరం కూడా నరకానికి మనం బద్దులమై ఉన్నాం. In a worldly sense, what God did does not appear fair at all. కాబట్టి దేవుడు జరిగిస్తున్న విషయాలు లోకానుసారంగా చూసినట్లయితే ఏమాత్రం కూడా అవి న్యాయంగా మనకు కనిపించవు. Like you said, it's not fair that the innocent Son of God should die in the place of sinners like us. కాబట్టి మన వంటి పాపుల నిమిత్తమై దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ శిలువ మీద మరణించడం న్యాయమా? But we are glad, right? అయితే God didn't deal us as our sins deserve. అయితే మన యొక్క పాపాలను బట్టి ఆయన తీర్పు తీర్చలేదు కాబట్టి మనం ఎంతో సంతోషించే వారిగా ఉన్నాం. We are glad that God's mercy overtook his justice. ఆయన యొక్క న్యాయమును ఆయన యొక్క కనికరము మించింది కాబట్టి మనం సంతోషిస్తూ ఉన్నాం. So coming to the point, we see true fairness is not in treating everyone equal. True fairness is in giving someone what they need. కాబట్టి అందరినీ సమానంగా చూడటం అనేది నిజమైన న్యాయం కాదు, కానీ ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే అవసరంలో ఉన్నారో ఆ అవసరం తీర్చడము నిజమైన న్యాయంగా ఎంచబడుతుంది. And most importantly, remember, whatever God does is always fair. ప్రాముఖ్యంగా దేవుడు ఏది జరిగించినను అది న్యాయంగా ఉంటుందని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. Whether we understand it at that point of time or not. దేవుని యొక్క కార్యములు మనకు అర్థమైనా ఆ సమయంలో అర్థం కాకపోయినా అవి న్యాయంగానే ఉంటాయని మనం గ్రహించుకోవాలి. Therefore, we must not envy or complain at what others are having. కాబట్టి ఇతరులు కలిగి ఉన్న వాటి పట్ల మనం ఏమాత్రం కూడా అసూయ ద్వేషం మనం కలిగి ఉండకూడదు. What we need, God will give us. మనకు ఏదైతే అవసరమో దాన్ని దేవుడు దయచేస్తాడు. We need to be right in his sight, that's all. ఆయన యొక్క దృష్టిలో మనం సరైన వారిగా ఉండటం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. Now, what is envy? అయితే ఏంటి అసూయ అంటే? Envy is feeling bad at what others have. ఇతరులు ఏదైతే కలిగి ఉన్నారో దాన్ని బట్టి బాధపడటమే అసూయ అంటే. Envy spreads when we are not happy at God's generosity to others. దేవుడు ధారాళంగా ఇతరులకు సహాయం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే సంతోషించే వారిగా ఉండమో అప్పుడు అసూయ మనలో వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది. But a mature believer trusts that whatever God gives or does not give is good for them. అయితే ఒక పరిణతి చెందిన విశ్వాసి దేవుడు తనకు ఏది ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సంతోషంగా ఉంటాడు. Even if it doesn't make sense at that point of time. ఆ సమయంలో ఆ విశ్వాసికి ఎందుకు దేవుడు ఇవ్వలేదో అర్థం కాకపోయినా సంతోషంగా ఉంటాడు. Matthew 7:11 says, మత్తయి 7:11 ఈ విధంగా రాయబడింది. the Lord says, if you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? మీరు చెడ్డవారై ఉండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులు ఈయనెరిగి ఉండగా పరలోకమందున మీ తండ్రి తను అడుగు వారికి అంతకంటే ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి ఈవులు ఇచ్చును. A serious believer believes this completely. కాబట్టి ఒక తీవ్రత కలిగిన ఆసక్తి కలిగిన విశ్వాసి ఈ మాటల్ని హృదయపూర్వకంగా విశ్వసిస్తాడు. So let us not compare ourselves with others. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఇతరులతో పోల్చుకోకూడదు. What we need, God will give us. మనకి ఏదైతే అవసరమో దేవుడు దాన్ని దయచేస్తాడు. One grandmother, wise grandmother, when her grandchildren fight and compare themselves with each other and complain, she used to say, don't look at others, you stay in your lane. ఒక నాయనమ్మ ఆమె తన పిల్లల్ని చూస్తూ ఉంది, తన యొక్క మనవళ్ళని. వాళ్ళు ఆడుకుంటూ ఒకరి మీద ఒకరు ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆమె వాళ్ళతో ఈ విధంగా చెప్తుంది ఏంటంటే, నువ్వు ఉన్న స్థానంలో నువ్వు ఉండు, వేరే వాళ్ళని చూడొద్దు అని చెప్పింది. You know, true believers train themselves to run their race in their lane. They won't look at the other lane. కాబట్టి నిజమైన విశ్వాసులు, తీవ్రత కలిగిన విశ్వాసులు దేవుడు వారికి ఏర్పరిచిన మార్గంలో వాళ్ళు సాగిపోతూ ఉంటారు. Therefore, when we practice this, when we trust that God will give us what we need, we will have an attitude of thanksgiving and gratitude in everything. కాబట్టి మనకు అవసరమైంది దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అని ఎప్పుడైతే మనం పూర్తి విశ్వాసం నమ్మకం కనబరుస్తామో అప్పుడు మనం దేవుని పట్ల కృతజ్ఞత కలిగిన వారిగా జీవిస్తాం. And this thankfulness is important because thankfulness is what defeats envy in our life. ఈ యొక్క కృతజ్ఞత కలిగిన వైఖరి కలిగి ఉండటం ఎంతో మంచిది, ఎందుకంటే దాని ద్వారానే మనం శత్రువైన సాతాన్ని మనం జయిస్తాం. A thankful person, a complaining person will find it very difficult to be thankful. A complaining person. ఫిర్యాదు చేసే వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క కృతజ్ఞత కలిగి ఉండటానికి ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంటాడు. So let us talk of 3 attitudes of a thankful person. కృతజ్ఞత కలిగిన వ్యక్తి యొక్క 3 వైఖరులు మనం ధ్యానిద్దాం. I adapted this from what Charles Spurgeon says. చార్లెస్ స్పర్జన్ గారు రాసిన దాని నుంచి తీసుకున్నాను ఇవి. I modified a little. The first attitude is,
కృతజ్ఞత కలిగిన వ్యక్తి కలిగి ఉండే మొదటి వైఖరి ఏంటంటే, A thankful person learns to enjoy what they have. కృతజ్ఞత కలిగిన విశ్వాసి Enjoy what they have. తాను కలిగి ఉన్న వాటిని బట్టి సంతోషిస్తాడు. You know, sometimes compared to others, they may have less. Want something? ఇతరులతో పోల్చుకున్నప్పుడు బహుశా కృతజ్ఞత కలిగిన విశ్వాసికి తక్కువే ఉండొచ్చు. But their attitude will be one of joy. అయితే సంతోషం కలిగి ఉండటమే వాళ్ళ యొక్క వైఖరిగా ఉంటుంది. For them, having enough is as good as having a feast. అంటే వాళ్ళకు ఎంతైతే ఉందో అదే వాళ్ళకు గొప్ప విందుగా వాళ్ళు భావించుకుంటారు. For a thankful person, everyday mercies will look like wonders. ప్రతిరోజు దేవుడు చూపించే కనికరాలని గొప్ప అద్భుతాలుగా ఈ కృతజ్ఞత కలిగిన వ్యక్తి చూస్తూ ఉంటారు. And in fact, they are wonders, right? నిజంగా అవి నిజంగానే వాళ్ళకి అద్భుతాలుగా ఉంటాయి. The sunset, the rain, the child who's laughing, or even the cold breeze on a summer morning on your face. All these are things to thank God for, right? చిన్న చిన్న విషయాలు అన్ని కూడా ఆ యొక్క మంచి చల్లగాలి కావచ్చు, సూర్యోదయం కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాళ్ళకి గొప్ప అద్భుతాలుగా ఉంటాయి. The good sleep you had in the night, thank God. మంచి నిద్రను బట్టి కూడా వాళ్ళు స్తుతించే వాళ్ళుగా The ఉంటారు. enjoyable taste of the food you ate, thank God. మంచి ఆహారం రుచి వాళ్ళు చూసినప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉంటారు. You see, they receive all that they get with gratitude. కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళు కృతజ్ఞత కలిగిన వైఖరితోటి వాళ్ళు పొందుకుంటూ ఉంటారు. In other words, a thankful person is not blind to the Father's gifts. మరొక విధంగా చెప్పాలంటే కృతజ్ఞత కలిగిన వ్యక్తి దేవుడు ఇచ్చే ప్రతి విషయాలను కూడా చూడగలిగే దృష్టిని కలిగి ఉంటాడు. They see the Father's hand in the common things of life. తండ్రి ఇచ్చే ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని వాళ్ళ యొక్క అనుదిన జీవితంలో వాళ్ళు చూసేవారిగా ఉంటారు. The thankful person can be maybe ambitious. He may plan for his future, but they are also content with what God has already given them. ఈ యొక్క కృతజ్ఞత విశ్వాసులు రాబోయే రోజుల కోసం కొన్ని ఆశలు కలిగి ఉండొచ్చు, కానీ దేవుడు ఏదైతే వాళ్ళకి ఇచ్చారో దాన్ని బట్టి మాత్రం సంతృప్తిగా జీవిస్తారు. And this contentment is what makes their life extra enjoyable. ఈ సంతృప్తి వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో మరి ఎక్కువ సంతోషాన్ని మోసుకొస్తుంది. There will be a man who comes home for dinner. Food is kept before him. He will sit, he will bow his head and tell Lord, I thank you. Thank you for what you have kept before us. ఒక వ్యక్తి ఈ విధంగా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఇంటికి వస్తాడు, తన ముందున్న భోజనాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉంటాడు. Then he opens his eyes, sees the food and says, this mutton is cold again. ఇప్పుడు ఫుడ్ ఓపెన్ చేస్తాడు, అది చల్లగా ఉండగానే ఇక అరుస్తూ ఉంటాడు, చల్లగా ఉంది అని. You see, his spirit is very different from a contented Christian. కాబట్టి సంతృప్తి కలిగిన విశ్వాసంతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఇతను కలిగి ఉన్న ఆత్మ వేరొక ఆత్మ ఇది. He reaches home, he finds plain food at home. He thanks God and enjoys with his family. అయితే సంతృప్తి కలిగిన విశ్వాసి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఉన్న ఆహారం బట్టి దేవుని స్తుతిస్తూ కుటుంబంతో సంతోషంగా ఉంటాడు. Talking and laughing with them. వాళ్ళతో సంతోషంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, నవ్వుతూ ఉంటాడు. You see, this man's dinner is not good as much as the other man's dinner, but he is enjoying it more. ఆ ఫిర్యాదు చేసిన వ్యక్తితో పోల్చుకుంటే ఇతని యొక్క ఆహారం మంచిగా ఉండకపోవచ్చు, అయినప్పటికీ కూడా కృతజ్ఞత కలిగి సంతోషంగా ఉంటాడు. You see, a thankful person is happy with whatever God is happy to give him. కాబట్టి దేవుడు సంతోషంగా ఏదైతే ఇచ్చాడో దాన్ని బట్టి ఈ కృతజ్ఞత కలిగిన విశ్వాసి ఎంతో సంతోషంగా ఉంటాడు. Spurgeon says, what God is pleased to give us, we must never be displeased to receive it. కాబట్టి స్పర్జన్ గారు ఏమంటారంటే దేవుడు సంతోషంగా ఇచ్చిన వాటి పట్ల మనం ఎప్పుడు కూడా విచారం వెలుబుచ్చకూడదు. So that's the first attitude of a thankful person. He కృతజ్ఞత learns to enjoy what he has. కాబట్టి తనకు కలిగి ఉన్న దాంతో సంతోషంగా జీవించడం అనేది కృతజ్ఞత కలిగిన విశ్వాసం కలిగి ఉండే మొదటి విషయం. The second attitude is, రెండో వైఖరి ఏంటంటే the thankful person learns to enjoy even what they don't have, what others own. కృతజ్ఞత కలిగిన విశ్వాసులు వారికి లేనివి ఇతరులు కలిగి ఉన్నా కూడా సంతోషంగానే జీవిస్తారు. One person says like this, when I go to my parents' house, I enjoy the flowers in their garden. ఒక వ్యక్తి ఈ విధంగా చెప్పాడు, నాకు పూల తోట లేకపోయినా నేను మా తల్లిదండ్రుల ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పూల తోటతో చాలా సంతోషిస్తాను. One of my friends has a boat, so when I go to him, I always enjoy riding in his boat. కాబట్టి నాకు బోట్ లేకపోయినా నా స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ బోట్ లో నేను రైడింగ్ చేస్తూ సంతోషిస్తాను. Another friend has a swimming pool, so when I go there, I enjoy swimming in the pool. మరొక స్నేహితుకున్న స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గరికి నేను వెళ్ళినప్పుడు అందులో సంతోషించేవాడిగా ఉంటాను. You see, I don't own a garden, I don't own a boat, I don't own a pool. నాకు ఆ యొక్క పూల తోట లేకపోవచ్చు, స్విమ్మింగ్ పూల్ లేకపోవచ్చు, బోట్ లేకపోవచ్చు, But I still enjoy them. అయితే నేను ఇంకనూ సంతోషించేవానిగానే ఉన్నాను. And I thank God that they have. అయితే వాళ్ళకు దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తూ And ఉన్నాను. I don't feel
envious. నేనేమాత్రం కూడా ఆ విషయాలను బట్టి అసూయపడను. You see, a thankful person, even the possessions of other people make him glad. కాబట్టి ఇతరులు కలిగి ఉన్న స్థానం బట్టి, స్థాయిని బట్టి కూడా కృతజ్ఞతల విశ్వాసులు సంతోషిస్తూ ఉంటారు. They see those things as God's provision in their own lives. వాళ్ళ యొక్క సొంత జీవితాల్లోనే దేవుడు దయచేశాడు అన్నట్లుగా వాళ్ళు వాళ్ళ స్నేహితులను బట్టి సంతోషిస్తూ ఉంటారు. In China, one poor man met a top official. చైనా దేశంలో ఒక నిరుపేద వ్యక్తి గొప్ప ధనవంతుని కలుసుకున్నాడు. Official, government పెద్ద అధికారిని కలిశాడు. There, I think officials, they wear, the richer they are, they wear jewelry. They cover themselves with jewelry. ఆ యొక్క అధికారులు వేసుకునే ఆ యొక్క వస్త్రాల మీద కొంత బంగారాన్ని వాళ్ళు కొంత బంగారం ఒదిగి ఉంటుంది వాటి మీద. So this poor man went and bowed before him and said, "Thank you, sir, for the jewels," he said. అప్పుడు ఈ పేద వ్యక్తి ఆ యొక్క అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ మీరు ధరించిన బంగారాన్ని బట్టి మీకు ధన్యవాదాలు అని చెప్పాడు. Many times when he met the official, he used to say these words, "Thank you, sir, for the jewels." ఎప్పుడు ఆయన కలిసినా కూడా మీ దగ్గర ఉన్న బంగారాన్ని బట్టి వందనాలు, ధన్యవాదాలు అని చెప్పేవాడు. The official was puzzled. He didn't know why he was saying thank you. After many meetings, he asked the man why he was grateful for his jewelry. Thankful. ఈ యొక్క అధికారికి ఎప్పుడు కలిసినా ఈ పేద వ్యక్తి ఇలా చెప్పడం అర్థం కాక ఒకసారి ఆయన అడిగాడు, ఎందుకు నా బంగారాన్ని బట్టి నువ్వు థ్యాంక్ యూ చెప్తూ ఉంటావు అని అడిగాడు. That man replied, "I thank you because those jewels, I can see them as clearly as you can see them." అప్పుడు ఆ నిరుపేద వ్యక్తి చెప్పాడు, మీరు ధరించిన బంగారాన్ని మీరు అంత స్పష్టంగా చూడగలరు, నేను కూడా అంత స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నాను, అందుకే ధన్యవాదాలు చెప్పాను. I don't have to take the trouble of wearing it in the morning and removing it in the evening and keeping in the safe in the night. I don't have to trouble, but I'm enjoying it as much as you are enjoying. ఉదయాన్నే ధరించుకొని సాయంత్రం చేసి భద్రంగా దాచిపెట్టి అంత కష్టపడాల్సిన పని లేదు, నువ్వు ఎంత స్పష్టంగా వాటి చూస్తున్నావు, నేను అంత స్పష్టంగా చూసి సంతోషిస్తున్నా అని చెప్పాడు. So that's the second attitude. A thankful person learns to enjoy even what they do not own. కాబట్టి కృతజ్ఞతల విశ్వాసులు వాళ్ళు కలిగి ఉండకపోయినా ఇతరులు కలిగి ఉన్న దాన్ని బట్టి సంతోషించేవారిగా ఉంటారు. And the third attitude of a thankful person, కృతజ్ఞతల విశ్వాస యొక్క మూడవ వైఖరి ఏంటంటే, thankful person is glad when others have what they also want badly but don't have. ఈ యొక్క కృతజ్ఞతల విశ్వాసులు మరొక విషయాన్ని బట్టి సంతోషించేది ఏంటంటే, వీళ్ళు ఎంతగానో కావాలని అనుకున్నారు, కోరుకున్నారు, ఆశించారు, కానీ వాళ్ళకి దక్కలేదు లేదా వాళ్ళు కలిగలేరు. ఇతరులు అదే విషయాల్ని కలిగి ఉన్నా కూడా సంతోషిస్తూ ఉంటారు. For example, you're unmarried, you're 30, 35, but you celebrate a younger sister who's getting married. ఉదాహరణకి నీకు 30 సంవత్సరాలు నిండాయి అయినా వివాహం అవ్వట్లేదు, కానీ ఇతరులు నీకంటే చిన్నవాళ్ళు వివాహం చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు సంతోషించే వ్యక్తిగా ఉంటావు. You don't have children, but you celebrate a younger friend who's pregnant. లేదా నీకు సంతానం Genuinely celebrate in your heart. సంతానం కలిగలేవు, కానీ నీకంటే చిన్నవాళ్ళు సంతానం కలిగి ఉన్నారు, అయితే నీ హృదయంలో యథార్థంగా నువ్వు సంతోషిస్తూ దేవుని స్తుతిస్తూ ఉంటావు. You're struggling to get a job, but you're genuinely happy when someone gets a good job. నువ్వు ఉద్యోగ అక్రతలో ఉన్నావు, అయితే ఇతరులకు నీకంటే చిన్నవాళ్ళు ఉద్యోగంలో స్థిరపడుతూ ఉన్నారు, దాన్ని బట్టి దేవుని బిడ్డలను బట్టి నువ్వు సంతోషిస్తూ ఉంటావు. You see, a truly thankful person learns to enjoy what others have, even they're glad even when they don't have it. కాబట్టి వాళ్ళు కలిగి ఉండాలని ఆశించినా వాళ్ళు కలిగి లేకపోయినా ఇతరులు కలిగి ఉన్న దాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతల విశ్వాసులు సంతోషిస్తూ స్తుతిస్తూ ఉంటారు. Like Romans 12:15 says, they learn to rejoice with those who rejoice. కాబట్టి సంతోషించే వారితో వాళ్ళు సంతోషిస్తూ ఉంటారని రోమ 12:15లో రాయబడి ఉంది. So to sum up all that we spoke, మనం మాట్లాడుకున్న విషయాలన్నీ క్లుప్తంగా చూసుకుందాం. Firstly, as believers, we should not allow ourselves to feel bad about the good that happens to somebody. కాబట్టి విశ్వాసంగా ఇతరులకు దేవుడు జరిగించే మంచిని బట్టి మనం ఏమాత్రం కూడా చెడుగా బాధపడకూడదు. Because God will give us what we need. ఎందుకంటే మనకి ఏది అవసరమో దేవుడు దాన్ని దయచేస్తాడు. Remember, life seems unfair many times, but God is faithful. జీవితం చాలా సార్లు సరైనదిగా లేనట్టుగా కనిపిస్తుంది, కానీ దేవుడు అయితే న్యాయవంతుడిగా సరైన వ్యక్తిగా మన జీవితంలో ఉన్నాడు. One sister who had a government job, she was telling how she felt bad when someone got a post that she wanted badly. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్న ఒక సహోదరి చెప్పింది ఏంటంటే, తను ఆశించింది తనకు రాకుండా వేరే వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు తనెంతో she felt bad. తను బాధపడింది. But later on, తర్వాత కాలంలో she herself got a transfer back into the city, which was even more precious. అసలు దానికంటే మరి ఎక్కువ ఉపయోగకరమైన విషయం దేవుడు ఆమె జీవితంలో జరిగించింది ఏంటంటే, తాను కోరుకున్న పట్టణానికి దేవుడు ఆమెని ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. And then she realized, if she had got the previous post she desired, she would not have got this transfer to the city from that post. అప్పుడు ఆమె గ్రహించుకుంది ఏంటంటే, ఆమె మొదటిగా కోరుకున్న
ఆ స్థానంలోకి దేవుడు గాని తీసుకెళ్ళుండుంటే ఇంత గొప్ప దీవెన దొరికుండేది కాదేంటంటే ఆమె తిరిగి పట్టణానికి చేరుకోవటం. You see, life may seem unfair, but God is faithful. కాబట్టి జీవితం చాలా సార్లు అన్యాయంగా కనిపించొచ్చు గాని దేవుడు న్యాయవంతుడిగా ఉన్నాడు. So we don't look at the unfairness of the world. We trust in the faithfulness of our God. కాబట్టి లోకంలో జరిగే అన్యాయాన్ని బట్టి మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు గాని దేవుడు న్యాయం జరిగించే దేవుడుగా ఉన్నాడు. ఆయన బట్టి ఆయన యందు మనం నమ్మకం ఉంచాలి. You know, we need to be right in His sight. We got to work on that. That's all. ఆయన యొక్క దృష్టిలో మనం సరైన వారిగా ఉంటూ ఆయన యొక్క మార్గాల్లో మనం నడిచే వారిగా ఉండాలి. So remember, true fairness is not treating everyone equally. కాబట్టి నిజమైన న్యాయం అంటే అందరినీ సమానంగా చూడటం కాదు. True fairness is getting what you need. నీకు ఏదైతే అవసరమో దాన్ని దేవుడు నీకు అనుగ్రహించడమే నిజమైన న్యాయం. God will give us what we need. నువ్వుకి ఏదైతే అవసరమో దేవుడు దాన్ని దయచేస్తాడు. Even our salvation is so beautifully designed with our need in mind. మన యొక్క అవసరతను దృష్టిలో పెట్టుకుని దేవుడు మన యొక్క రక్షణని అద్భుతంగా ఆయన రూపొందించాడు. No other system in this world gives us so much dignity. ఈ లోకంలో ఏ గొప్ప వ్యవస్థ కూడా మనకు అటువంటి గొప్ప గౌరవాన్ని తీసుకురాదు. Therefore, let us have an attitude of gratitude కాబట్టి కృతజ్ఞతమైన వైఖరిని మనం కలిగి ఉండాలి. towards what we receive, మనం పొందుకున్న వాటిని బట్టి, towards what others receive, ఇతరులు పొందుకున్న వాటిని బట్టి. and also let us ask God for the grace to be glad when others have things that we badly needed in life. మనం కోరుకున్నా కూడా మనకు దక్కకుండా ఇతరులకు దేవుడు వాటిని అనుగ్రహిస్తే వాటిని బట్టి కూడా సంతోషించే కృపని మనం దేవుడి నుంచి కోరుకోవాలి. This attitude is what brings joy in our life. ఈ వైఖరి మన జీవితంలోనికి నిజమైన సంతోషాన్ని మోసుకొస్తుంది. This is where you enjoy life. ఇక్కడే మనం ఈ విషయాల్లోనే మనం సంతోషించే వారిగా ఉంటాం. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. Bow down our heads and just thank the Lord. Lord, you will give me what I need. Help me not to be a complaining person. Help me to just look at my life, be right in your sight. That's all. You're a God who cares for us. When evil people give good gifts to their own, will not our Heavenly Father give you what is good? Father, we thank you for this time that you've given us. Thank you for your love and goodness in our lives. Thank you, Lord, that whatever seems unfair, you are faithful. May we always rest in your faithfulness, not the things we perceive as unfair. Lead us, guide us to be thankful people. Teach us to enjoy what we have. Teach us to be joyful what others have that we are able to enjoy. And also, let us ask, may we grant us your grace, Lord, to be glad and celebrate when others have things that were lost to us, Lord. We thank you, we praise you, Master. As a church, as a people, may we grow in this attitude of gratitude, Master. Thank you, Lord. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Now to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen.